سب سے پہلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جی لوگ جو ہے دھوکہ بہت دیتے ہیں، اور وہ یہ اس طور پر ہے کہ آپ لوگ اہل سنت والجماعت کے اکابر کو اس طرح بدنام کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا ہے ڈائریکٹلی، اللہ تعالیٰ کمزور ہے معاذ اللہ۔ تو میں چیلنج کر رہا ہوں آپ لوگوں کو، تو کفایت اللہ شمابلی، سرفراز فیضی، جو بھی یہاں بیٹھے ہوئے سب کو چیلنج کر رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت میں سے ایک اکابر کا نام آپ لوگ بتا دیجئے، چاہے وہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت جن کو کہا جاتا ہے وہ ہو، یا مفتی احمد رخان نعیمی، یا علامہ ارشد القادری ہو، یا کوئی بھی ہو، کسی بھی ایک بزرگ سے یہ ثابت کر دیجئے کتاب کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ اللہ ڈائریکٹلی جو ہے دعا نہیں سن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارنے کے وسیلہ کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے سنو، ارے بھائی سنو سنو سنو، کیا ہوا، بولتی بند ہو گئی کیا؟ تیرے نہیں ابھی پلے میں بولتی شروع ہوئی وحدت ہے۔ کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، کیا مطلب اس کا؟ بات کرنے آتے نہیں شیخ کرنا ہے شیخ آپ کی آواز تھوڑی تیرے کمزور پلے ہو گئی میں تھی، مائک وحدت کے کے قریب سوا تھوڑا۔ کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، یہ قوانین کیوں پڑھتے ہو؟ اس کا کیا مطلب مجھے سمجھاؤ ذرا، اس قوالی جی کا کیا ارمان بھائی، مطلب ہے؟ کہ اے اللہ تیرے پڑھنے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ کیا ہے تیرے پاس؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، یہ کیا مطلب اس کا؟ سمجھاؤ ذرا۔ ہاں ارمان بھائی یہ سب شعر کا مطلب بتائیے ذرا۔ اتنا غصہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ دیکھیے عوام الناس دیکھ رہے ہیں، میرا یہ ایک سوال تھا کہ اتنا غصے میں آ گئے۔ تیرے پہلے معاملہ کے بارے جی میں آپ نے حوالہ مانگے، وحدت کے سوا کیا ہے؟ لینا ہے جو لے لیں گے محمد کے شہر میں، کیا ہے؟ چلیے میرے ارمان بھائی آپ نے کفایت اللہ مانگے، آپ کو سمجھیے شیخ بھائی، نے ایک دیا، اس کا اب کیا آپ مطلب آپ ہے بتائیے ذرا بھائی؟ کیا سے ہے۔ کم لیجیے، شیخ ابھی ابھی ان کو وقت جواب بہت دینے ہے، دیں۔ ٹھیک ہے؟ ارمان بھائی بولیے۔ ابھی آپ چپ چاپ بیٹھی رہیے، میں جو سوال کیا اس کا جواب آپ نہیں دیے، آپ نہیں کرنا، دوسرے صرف شعر سوال پہ کرنا ہے، تقریر کیا کرنے کہا کی کہ اجازت نہیں ہے، ہمارے بزرگوں یہاں میں سے سے آپ صرف سنیں سوال کہ کر نہیں، ٹھیک ہے، سکتے ہیں، یہاں لیکچر مت دیجیے، سنیں گے کہ نہیں، آپ ہاں سے ہاں سوال سنیں ہم گے کہ کریں نہیں؟ گے، موقع دیں گے، سنیے یہاں لیکچر سنیں گے ان کو۔ دینے کے نہیں ہے، آپ سوال آپ نے کر دیا، ہم نے جواب دے دیا، آپ بتائیے نا اس کا کیا مطلب ہے شعر کا؟ اس سوال کہ کا تیرے جواب پلے آپ میں ارمان وحدت بھائی کے آگے سوا کی کیا بات ہے؟ نہ کریں۔ ہم لوگ بولتے ہیں تو آپ لوگ ابھی بھی لے بولتی رہا بند ہوں ہو شعر جاتی ہے۔ میں، کیا ہے؟ دیکھ رہے ہیں عوام الناس بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں ایک سوال کیا کہ ان لوگ ابھی یہ کفایت بھائی، یا کفایت سرفراز بھائی یا تھوڑا سا شعبت میں سے رکیے کوئی گا۔ کہا کہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی نہیں سنتا ہے، اللہ اتنا کمزور ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ ڈائریکٹ نہیں ارے سنتا، بھائی اس تم نے لیے کہا کہ وحدت کے سوا نبی کے کچھ ہے وسیلے نہیں، لگاتے اس ہیں، کا کبھی بھائی غوث اعظم کے توہین کیا وسیلے ہو لگاتے سکتی ہیں۔ ہے؟ تو میں نے کہا کہ اچھی بات یہ ہے چاہے اعلیٰ اتنی ایک منٹ ہاں، زید بھائی، سوچنے کی یہ اس میں بول کیا رہے تھے بات کہ ہے؟ ہمارے یہ بتائیے، کیونکہ نہیں آپ نہیں، ایک نے منٹ، دلیل نہیں دی۔ آپ نے جو چیلنج کیا تھا، میں نے آپ کو لنک بھیجا ہے زید بھائی، ذرا سا اس کو ہاں لگا دیں کہ اس چیلنج کا بھی جواب مل جائے۔ جی شیخ مجھے 2 منٹ لگیں گے۔ ہاں جی ہاں جی دلیل کسی آئے وغیرہ کا نہیں ہونا چاہیے۔ ارے بھائی، ابھی اتنی بڑی دلیل آ جائے گی نا کہ آپ کی زبان بند ہو جائے گی خود، رکیے تھوڑا سا، آپ آپ جیسے لوگوں کے لیے الگ سے ہم چیزیں سنبھال کر کے رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے ویسے میں ایسے ہی پڑھ سکتا تھا، لیکن آپ کے سامنے آ جائے نا تو زیادہ بہتر ہوگا۔ شیخ اس کو اوپن کر دیں۔ ایڈیٹر اسکرین پہ لے آؤ۔ ہاں شیخ ہاں، یہ دیکھیے، یہ بریلویوں کی بہت مشہور فتویٰ کی ویب سائٹ ہے، اس کا نام ہے المفتی، فتویٰ نمبر ہے 146۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، کیا فرماتے ہیں مفتیان دین و ملت اس مسئلے میں کہ زید نے یا جنید کہہ کر دریا پار کرنے کا واقعہ اپنی تقریر میں بیان کیا ہے؟ یہ واقعہ کس نے لکھا ہے؟ الملفوظ حصہ اول میں حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ و رضوان نے تحریر کیا ہے۔ بکر اس واقعے کو بے بنیاد اور بے اصل کہتا ہے اور اسے گمراہ کن قرار دیتا ہے، اور حوالے میں فتاوی رضویہ جلد 2 صفحہ 295 کی عبارت پیش کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، سفر میں دریا ملا جبکہ دجلہ ہی پار کرنا تھا، اور یہ بھی زیادہ ہے کہ میں اللہ اللہ کہتا چلوں، محض افترا ہے۔ انہوں نے فرمایا اللہ اللہ مت کہہ یا جنید کہنا، المرفوظ کو غیر مستند کہتا ہے۔ دریافت طلب امر یہ ہے کہ زید کا واقعہ مذکور بیان کرنا درست ہے یا نہیں درست ہے۔ واقعہ کیا ہے کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ یا جنید کہہ کر کے دریا پار کر رہا تھا تو دریا پار ہوا، اور جب یا اللہ کہنے لگا تو کیا ہو گیا؟ وہ ڈوبنے لگا، اور جب ڈوبنے لگا تو اس نے دوبارہ یا جنید کہنا پکارنا شروع کیا تو دریا واپس پار کر لے گیا۔ یہ واقعہ ہے۔ کس نے یہ واقعہ نقل کیا ہے؟ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ۔ تو یہ واقعہ، پہلی بات تو آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ کہنے سے کون روکتا ہے؟
सामने आपकी दलील मौजूद है। अच्छा, इस सवाल का जवाब जिन्होंने दिया है ये है फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह अलैह। उनकी किताब है फतावा फिqहिया मिल्लत अल मारूफ ब फतावा मरकज तरबियत। उसमें वो जवाब में क्या कहते हैं, या जुनैद कहकर दरिया पार करने वाला वाकया मुजद्दिद आजम आला हजरत इमाम अहमद रजा रजिया अन्हु रब्बुल कवी का बयान फरमाना और इमामुल फुक़हा हजरत मुफ्ती आजम अलैहि रहमा व रिजवान का इसे मलफूज में तहरीर फरमाना वाक़या मज़कूरा के मुस्तनद होने की खुली दलील है। कह रहे हैं कि ये जो वाक़या है कि या जुनैद कह रहा था तो नहीं डूबा, और या अल्लाह कहने लगा तो डूब गया, कह रहे हैं कि ये वाक़या मुस्तनद है। ये भी कह रहे हैं कि इसको अहमद रजा खान ने भी लिखा है और मुफ्ती आजम हिंद जो इनके उन्होंने भी लिखा है। लिहाजा जैद का इसको बयान करना दुरुस्त है और बकर का इस वाक़े को बेबुनियाद बेअसल कहना गुमराह कुन करार देना गलत है। सबूत में इबारत मज़कूरा का पेश करना सही नहीं है, इसलिए आला हज़रत ने असल वाक़या को गलत करार नहीं दिया बल्कि सवाल में जितनी बातें खिलाफ वाक़या थी सिर्फ उनका गलत होना जाहिर फरमाया है। ठीक है, एक तो इस वाक़े को सही करार दे रहे हैं कि कोई या जुनैद कहने से तो दरिया में नहीं डूब रहा और या अल्लाह कहने से दरिया में डूब जा रहे हैं। आगे सुने मुफ्ती साहब की करामत, कहते हैं अगर कोई कहे कि या जुनैद कहे तो ना डूबे और अल्लाह कहे तो डूब जाए, ये कैसे हो सकता है? सुने मुफ्ती साहब का, जनाब मुफ्ती साहब का फतवा सुने। अगर कोई कहे कि या जुनैद कहे तो ना डूबे और अल्लाह कहे तो डूब जाए, ये कैसे हो सकता है? तो ऐसा कहने वाले को सूबे महाराष्ट्र में पूना भेज दिया जाए कि इस शहर के करीब हजरत कमर अली दरवेश रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। वहां एक बड़ा गोल पत्थर है जिसका वजन 90 किलो बताया जाता है। वो कमर अली दरवेश कहने पर उंगलियों के मामूली सहारे देने से ऊपर उठता है और अल्लाह कहने से नहीं उठता। वो जो वाकया है जुनैद वाला वो तो अपनी जगह पर ही है, वो तो इनके मुफ्ती साहब ने लिखा है। ये इनके दूसरे मुफ्ती है, ये क्या कह रहे हैं कि फलां मजार में कमर अली दरवेश के मजार में एक पत्थर रखा हुआ है, वो कमर अली दरवेश कहने से तो नहीं उठता, ये कमर अली दरवेश कहने से मामूली सहारा देने से ऊपर उठ जाता है और अल्लाह कहने से नहीं उठता। क्या तालीम है ये? आप बताएं, आप क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? क्या लिखा है आपके अहमद रजा खान साहब ने, क्या लिखा है आपके मुफ्ती आजम हिंद ने, और क्या लिखा है ये जनाब आपके फकीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी ने? यही तो हम कह रहे हैं ना कि ये कहते हैं कि अल्लाह से नहीं होता बुजुर्गों से हो जाता है। इस वाकये में और ये जो कमर अली दरवेश का वाक़या है, इस वाकये में सिवाय ये साबित करने के कि अल्लाह से नहीं होता और जुनैद से हो जाता है, कमर अली दरवेश से हो जाता है, और क्या साबित होता है इस वाकये में? जी अरमान भाई बताएं। कहाँ गए भाई, कहाँ गए? मैं बता रहा हूँ जी, मैं जिंदा हूँ, अभी बता रहा हूँ अभी। हाँ जी ये वही जो बताइए आप ना भाई। मतलब आपको सवाल ये पूछा गया कि हम लोगों का कहाँ ये अकीदा लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला डायरेक्टली दुआ जो है नहीं सुनता है, बुजुर्गों का वसीला लेना पड़ता है, उसके बाद जो है सुनता है। हमारा अल्लाह इतना कमजोर है माज़अल्लाह, ये हम लोग पर चस्पा कर रहे हैं। और ये आप जो है या जुनैद वाला वाकया और ये पत्थर वाला वाकया लाके इसकी दलील दे रहे हैं आप। मुझे हंसी आ रही इस बात पर कि तो हंस करके जवाब दे दो मेरे भाई। और दूसरी बात बेचारा सारा बेचारे पे कसम। हाँ, या जुनैद कह के जो दरिया को पार किया, तो ये जुनैद के अंदर जाती ये है जाती माने के ये आताई माने हैं, ये बता दीजिए। और अरे अल्लाह के बंदे जाती अताई कहाँ जा रहे हैं? तू पूछ रहा था कि अल्लाह को पुकारने से मना करते हैं और हम कहाँ अपने जो है माबूदों को पुकारने की बात करते हैं। तेरा हवाला दे दिया मैंने तेरी किताब से, अल्लाह पुकारने से डूब जाता है। तू तो कह रहा था कि या तो अल्लाह ताला को पुकारने से मना किया जा रहा है कि अल्लाह ताला को मत पुकारो, जुनैद को पुकारो। यहाँ कह रहे हैं कि अल्लाह बोलने से पत्थर नहीं हिलता और कमर अली दरवेश कहने से पत्थर हिल जाता है। नहीं सुन सकता है, यहाँ कहाँ लिखा हुआ है जाहिल? ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि अल्लाह कहने से नहीं उठता और कमर अली दरवेश के कहने पर उंगलियों के मामूली सहारा देने से ऊपर उठ जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि अल्लाह से नहीं होता, कमर अली दरवेश से हो जाता है? मेरे ख्याल से सर भाई इस बंदे के पास कोई जवाब नहीं है मेरी तरफ से, तो इतना काफी है। इसमें हवाला मांगा था, मैंने हवाला दे दी। ये जाहिल बंदे इसको समझाना है। इतने बड़े मेरे पास अभी मेरे ख्याल से इंसाफ के पास कोई जवाब नहीं है कि खाली कुछ नहीं। ये इसने हवाला मांगा था, मैंने हवाला दे दी।
इसने हवाला मांगा था, मैंने एक नहीं दो हवाले दे दिए कि ये लोग बाकायदा इसको म्यूट कर दे, ये लोग इसको म्यूट कर दे, ये इसको म्यूट कर दे थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ा देर। ये बंदा बोल रहा था कि हम लोग कहाँ कहते हैं अल्लाह को मत पुकारो, बुतों को पुकारो, इसकी किताबों के हवाले से मैंने पेश कर दिया। अब ये बिलाव जो जाती अताई की तरफ आ गए, जाती अताई पे इसका सवाल था ही नहीं, इस बंदे का सवाल था कि दिखाओ हम लोग कहाँ बोलते हैं अल्लाह को मत पुकारो। भाई ये बाकायदा लिखा हुआ है यहाँ पर कि अल्लाह के कहने से नहीं उठता। मुफ्ती साहब कह रहे हैं मैं जाते खुद इसका तजर्बा कर चुका हूँ। चलिए मेरे ख्याल से काफी है, इन्होंने जो मुतालबा किया था हम लोगों ने जवाब दे दिया। कर लीजिए भाई।